دعوت اللہ کا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا. پوری زندگی محمد رسول اللہ نے دعوت اللہ میں لگائی. 40 سال کے بعد جب نبی بنے اور غار ہرا میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے پکڑا اور دبایا، چھوڑ دیا، پھر کہا کہ پڑھو. آپ نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر پکڑا، پھر دبایا، اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں کیا میں پڑھا ہوا بانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر پکڑا تیسری بار، اور پھر اتنی زور سے دبایا اور پھر چھوڑا. اور اس کے بعد میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ وہ 5 آیتیں بنیادی طور پر جو سب سے پہلے نازل ہوئی. یہاں سے جو رشتہ جڑا محمد الرسول اللہ کا کہ اللہ کی سب سے پہلی دعوت اللہ کے نام سے پڑھو. عرب کے لوگ بھی جانتے تھے اللہ کوئی ذات ہے. آج بھلے ہی لوگ اللہ کا انکار کر دیں، لیکن عرب کی عوام جانتی تھی کہ ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی تھی. اس لیے انہوں نے اس تعلیم کو ایکسپٹ کیا، مانا، اور اللہ کے نام کی تعلیم ان کے ذہن میں سب سے پہلے اتری. پھر اللہ کے نبی نے چپکے 3 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. چوری چوری دعوت دیتے رہے، چھپ چھپ کے دعوت دیتے رہے. 3 سال دعوت کے بعد حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو اب ڈنکے کی چوٹ پہ ڈراؤ، کھلم کھلا ڈراؤ. کوئی سبا پہ چڑھ گئے اور سب کو ڈرانا شروع کر دیا. یہاں سے پھر آزمائشوں کا دور شروع ہوا، یہاں سے پھر آزمائشوں کا دور شروع ہوا، اور پھر ایسا دور شروع ہوا کہ وہی محمد ابن عبداللہ پھر جہاں دعوت اللہ دیتے وہیں مار کھاتے، وہیں پڑتے. طائف کی بستی میں جا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، پتھروں سے مارا. قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا. پڑھیے میرے بھائیو رسول رحمت ابو الکلام آزاد کی، آپ کے سر سے خون ٹپکا، جوتوں پہ گرا اور جوتے خون سے جم گئے، خون جم گیا جوتوں میں. آپ نکالتے تھے تو نکل نہیں رہے تھے. ایک اور پتھر پڑتا ہے، بے ہوشوں کے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. جب ہوش آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ فرشتے کھڑے ہیں میرے پاس اور کہہ رہے ہیں اے محمد الرسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کو جتنا مارا، جتنا پیٹا، اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، آپ کی ہیلپ کے لیے بھیجا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں لا کے پیس دیں. آج آپ کہیے تو زبان کھولیے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، ان دونوں پہاڑ طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے ہم کچل دیں گے، آج ان کو ہم پیس دیں گے. لیکن نبی اکرم نے جواب دیا، وہی جواب آپ کا آج بھی حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیچارے ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں. کہا یہ تو ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فرمایا چھوڑ دو انہیں، جانے دو انہیں. اگر یہ آج ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی بات نہیں، کل ان کی ہونے والی نسل ہے، کل ان کی ہونے والی اولادیں تو ہمارے اوپر ایمان لائیں گی. آج یہ نہیں لائیں گے تو کیا ہوا، کل ان کی اولادیں ہمارے اوپر ایمان لائیں گی. چھوڑ کے چلے آئے. طائف میں گئے تو دعوت اللہ، اپنے گھر والوں کو دعوت دی تو دعوت اللہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ ذات الرقا سے لوٹتے وقت جب صحابہ نے کہا تھکے ہوئے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے رک جائیے، تو ایک جنگل میں آپ رک گئے.
جس کو جہاں جو درخت دکھا صحابی نے اس درخت کے نیچے اپنا بچھونا بچھا لیا اور وہیں لیٹ گئے. اللہ کے نبی بھی ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا دیتے ہیں. جیسی آپ لیٹتے ہیں ایک بدقماش کافر آتا ہے اور اس نے محمد رسول اللہ کی تلوار پیر سے اتار لی اور زمین پر کود گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اس کی آواز سن کر وہ آگے بڑھ رہا ہے, سمجھ گئے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور محمد رسول اللہ کھڑے ہیں, نہ بھاگ رہے ہیں, نہ چیخ رہے ہیں, نہ صحابہ کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. اس واقعے کو جہاں جہاں چاہو فٹ کر سکتے ہو. کیسا توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ کھڑے ہیں, آ رہا تو آنے دو. جرجیت صاحب کے پاس کوئی آ جائے تو آواز دیں گے مدرسے کے اسٹاف, ارے دیکھو یہ مارنے آ رہا ہے, آواز دیں گے جو بغل میں ہوگا مجھے بچاؤ. لیکن محمد رسول اللہ دیکھ رہے ہیں ایک صحابی یہاں لیٹے, ایک صحابی یہاں لیٹے, ایک اس درخت کے نیچے لیٹے, ایک وہاں جو قریب تھے اس کے پاس جا سکتے تھے, بھاگ سکتے تھے, چیخ سکتے تھے, لیکن نہ چیخ رہے ہیں, نہ بھاگ رہے ہیں, نہ پکار رہے ہیں, بلکہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر رہے ہیں. آؤ, آ رہا ہے. اور وہ بالکل نبی کے قریب آ گیا اور آتے ہی اس نے تلوار تان لی اور سیدھے کہا, پڑھیے بخاری, میں یمنعک منی یا محمد, اے محمد بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اور جانتے ہو اتنی بڑی بات سن کر بھی نبی نے کیا جواب دیا؟ وہی میں بتانا چاہتا ہوں دعوت اللہ کیا ہے. جیسے ہی کہا بتا اے محمد میں یمنعک منی, آج مجھے کون بچائے, آج تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ. بخاری کے الفاظ, اللہ. اللہ کا پاور وہ کافر بھی جانتا تھا. ہاتھ کپ کپا گیا اور تلوار چھوٹ گئی. کل تک کافروں کو بھی اللہ کے پاور اور طاقت کا احساس تھا. آج یہ مسلمان ہیں بیچارے جو چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن یہ مسجد کی طرف نہیں جاتے. آپ سے زیادہ اللہ کے پاور, اللہ کی طاقت کو کافر سمجھتا تھا اس زمانے کا. جب محمد الرسول اللہ نے کہا اللہ, تو وہ سمجھ گیا کہ محمد الرسول اللہ نے بھروسہ کسی اور کے اوپر نہیں کیا, اس ذات کے اوپر کیا ہے. اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, گر گئی. اب اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ ہی رحم کھا سکتے ہیں اور آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں. آپ نے کہا جاؤ. میرے بھائیوں, جو جان لینے آیا نبی کی, اللہ کے نبی اس سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ, اس کو بھی اللہ کی دعوت دے دی, اللہ کا پیغام پہنچا دیا, اللہ کا پاور بتا دیا, اللہ کی طاقت بتا دی. یہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والی شخصیت. موت کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہے لیکن قاتل کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ. توکل, اعتماد اور بھروسے کی وہ پختہ دیوار اور ایسا درس کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. دعوت اللہ اس آدمی کو بھی دے رہے ہیں جو نبی کو مارنا چاہتا ہے. شروع اسلام کا زمانہ ہے, دعوت و تبلیغ کے لیے آپ مکے کے اوکاس میلے میں پہنچ جاتے ہیں, سوق اوکاس میں پہنچ جاتے ہیں, اوکاس بازار میں پہنچ جاتے ہیں. مکے میں ایک بازار لگتا تھا, جیسے ہوتا نہیں آپ کے ہاں کہیں سال میں ایک بار میلہ لگتا ہے, تو ایسے ہی مکے میں سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا. ایک بازار تھا مکے کا, اس بازار کا نام تھا اوکاس. اس بازار کو سوق اوکاس بولا جاتا تھا, اوکاس کا بازار. اسی میں میلہ لگتا تھا اور پورے عرب سے لوگ آتے تھے اپنا بزنس کرنے اور وہیں پر وہ رکتے تھے اور ایک مہینہ وہیں میلہ لگتا تھا. اللہ کے نبی کو پتا چلا آج سوق اوکاس میں میلہ لگا ہے. آج تو لوگ طائف سے بھی آئے ہوں گے, مدینے سے بھی آئے ہوں گے, جدہ سے بھی آئے ہوں گے, کہاں سے لوگ آئے ہیں. چلو آج ان کو دعوت دینے چلیں, آج ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے چلیں, آج ان کو دعوت اللہ دینے چلیں. مکے کے سوق اوکاس میں آپ نے اللہ کی دعوت دی.
मुख्तलिफ जगहों से जो लोग आए थे, आप उनको अल्लाह की दावत दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स दे रहे हैं, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। इतना सुनना था कि मक्के के लोग पिल पड़े, आपको मारने लगे, इतना मारा कि सर फट गया और आप बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। आपको मालूम होगा जिस वक्त मक्के के सूखे उकास में आपने मेले में दावत इल्लल्लाह दी, उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र सिर्फ 4 साल थी। हजरत फातिमा की उम्र सिर्फ 4 साल थी और किसी ने खेलती हुई फातिमा से कह दिया, फातिमा तू यहाँ खेल रही है, मिट्टी से गुड़िया बना रही है, बर्तन बना रही है, मिट्टी में पानी डालकर मिट्टी के बर्तन बना रही है। अरे फातिमा, तेरे बाप को मक्के के बाजार में इतना मारा कि तेरे बाप बेहोश पड़े हुए हैं। हजरत फातिमा भागती हैं और मक्के के सूखे उकास में जाती हैं, मक्के के मेले में जाती हैं और अपने बाप को ढूंढते हुए अपने बाप के पास बैठ जाती हैं, अपने सर से ओढ़नी उतारती हैं और उसको फाड़ती हैं और अपने बाप के खून को साफ करती है। मेरे नौजवान साथियों, 4 साल की बेटी फातिमा सर से ओढ़नी उतारती है, पर्दा भी फर्ज नहीं हुआ है, अभी आयाते पर्दा आयाते हिजाब नाजिल नहीं हुई है, लेकिन 4 साल की बेटी फातिमा ओढ़नी ओढ़े हुए हैं। कैसा लग रहा है ये मंजर? 4 साल की बेटी फातिमा के सर का दुपट्टा कैसा लग रहा है? 4 साल की इस बच्ची का दुपट्टा, ये हमारी 18 और 20-22 साल की लड़कियों को बताओ कि पर्दा फर्ज होने के बाद तुम आज मार्केटों में कैसे घूम रही हो, बाजारों में कैसे जा रही हो, इंस्टाग्राम पर दुपट्टे उतार के वीडियो शॉर्ट कपड़ों में कैसे बना रही हो, किस तरह तुम अपनी कमरें मटका रही हो, कैसे कैसे बेहुदा गाने गा रही हो। बाप भी तुम्हें देख के खुश होता है कि मेरी बेटी पैसा कमाने लगी है यूट्यूब पर, मेरी बहन पैसा कमाने लगी है यूट्यूब पर देखकर। अरे शर्म नहीं आती है? क्यों दयूस बनते हो, क्यों दयूस कहलवाने की कोशिश करते हो? मेरे भाइयों, हजरत फातिमा का ये पर्दा बतला रहा है, 4 साल की फातिमा की ओढ़नी बतला रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत क्या रही होगी अपनी बेटियों को। उसने अपनी ओढ़नी उतारी, ओढ़नी को फाड़ दिया और अपने बाप के खून को साफ करती जा रही है, पोंछती जा रही है और खून साफ करती जाती और कहती जाती है, मक्के के लोगों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है। आए मक्के के लोगों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। आए मक्के वालों, मेरे पापा का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो ये कहता था एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वो यही तो कहता है पत्थर की मूर्तियों के सामने झुकना बंद कर दो, वो यही तो कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस जुर्म में तुमने इतना मारा कि उसको जमीन के ऊपर बेहोश कर दिया। फातिमा रोती हैं और फातिमा के आंखों से गिरने वाले आंसू जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर टपकते हैं तो आप उड़ जाते हैं और अपने फातिमा को, अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के आंसू पोंछते और कहते हैं, वो कौम कैसे फला पाएगी जो एक रसूल की बेटी को रुलाती है, वो कौम कैसे कामयाब होगी जो एक रसूल की बेटी के आंखों में आंसू भरती है। जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सताया। फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देखो, आपने मारे खाई लेकिन दावत इल्लल्लाह इससे पीछे नहीं रहे। आप कुछ लोगों को दावत व तबलीग कर रहे थे, कुछ लोगों को दावत दे रहे थे। इतने में हजरत ज़ैनब का कासिद आया और कहने लगा कि ज़ैनब के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपके नवासे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी चलिए, आपकी बेटी ने आपको बुलाया है। आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं जा सकता, ये मेरे मेहमान हैं,
हैं, दूसरे मुल्क से आए हैं, इनको मैं अल्लाह का पैगाम दे रहा हूं, अल्लाह की दावत दे रहा हूं। मेरी बेटी ज़ैनब से कहना कि अल्लाह शिफा देगा तुम्हारे बेटे को, जाओ तुम दुआ करो अपने बेटे के लिए। भेज दिया उस कासिद को, और आप इनको दावत दे रहे हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं। और ज़ैनब का कासिद दोबारा आता है और कहता है कि आपकी बेटी ने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है और फरमाया है कि जिस हाल में बैठे उसी हाल में चलिए। आपका बेटा नवासा बहुत ही ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, बहुत ही ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, अल्लाह का वास्ता दिया है। अल्लाह के नबी ने उन मेहमानों से कहा आप बैठिए, मेरी बेटी ने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया है, जरूर कोई गंभीर मामला है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा के साथ उठते हैं और अपनी बेटी ज़ैनब के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, मोहल्ले की औरतें घर के अंदर बैठी हुई हैं। हजरत ज़ैनब का बच्चा सांसें ले रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू है। हजरत ज़ैनब ने अपने बाप को, अपने अब्बू को घर में आते देखा तो खड़ी हो गई और अपनी गोद का बच्चा, अपना बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। अब्बू लीजिए, आप तो अल्लाह के नबी हैं, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, मेरे बेटे के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, उसको सही कर दे। और शायद मोहम्मद का नवासा अपने नाना की गोद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने रहमत वाले हाथ आगे बढ़ाए और अपने नवासे को अपनी गोद में लिया, शायद नवासा इसी गोद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अपने नाना की गोद में आया, उसकी रूह तब से उनसुरी से परवास कर गई। नवासा इंतकाल कर गया, हजरत ज़ैनब का बेटा इंतकाल कर गया। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देखकर ज़ैनब रो रही हैं, उसमें जितनी औरतें बैठी हैं सब रो रही हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जितने लोग आए हैं, ज़ैनब की आंखों के आंसू देखकर वो भी रो रहे हैं, हर एक आंख से आंसू है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां पर भी अल्लाह की दावत दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब, इसमें रोने की क्या बात है? हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट कर जाना है, अल्लाह ही की तरफ हम सबको पलट कर जाना है। गौर करो कि ज़ैनब पे कलेजा दल रहा है। ज़ैनब के आंसू देखकर मोहल्ले की औरतें अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और नबी के साथ जितने लोग हैं उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां समझा रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं खुदा नहीं हूं, मुश्किल कुशा नहीं हूं कि मुश्किलों को हल कर दो। ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। ये दुआ सिखाई है मुसीबत के वक्त। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी ज़ैनब को इस वक्त भी अल्लाह से जोड़ रहे हैं और अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। ये मंजर है मेरे भाइयों। मदीना जब हिजरत की, कुबा पहुंचे, 8 दिन मुसलसल घोड़े पर चलते चलते, खच्चर पर चलते चलते, जानवरों के साथ जब कुबा पहुंचे तो सहाबा लेट गए। अल्लाह के रसूल पैरों में छाले पड़ गए, अब नहीं चल पाएंगे। 8 दिन का सफर, पैदल सफर, खच्चर का सफर, मुसलसल 8 दिन थकने के बाद जानवरों को भी आराम दे दो। बकरियों ने जबानें बाहर निकाल ली। ऊंट जैसा मजबूत जानवर जबान बाहर निकाले। सहाबा किराम को इजाजत मिल गई, जाओ थोड़ा सा आराम कर लो, पीठ सीधी कर लो। सबने अपनी चटाइयां बिछा ली, थोड़ी देर लेट गए। सहाबा आराम कर रहे हैं, बेजबान मखलूक अपनी जबान बाहर निकाले, थकी हुई हाँफ रही है। 8 दिन का मुसलसल सफर करने के बाद लोग थक कर चूर हैं, बेजबान मखलूक का बुरा हाल है।
सहाबा एक कदम बढ़ने की ताकत नहीं रखते हैं। अचानक लोगों की नजरें खुलती हैं तो क्या देखते हैं कि जमीन के दूसरे किनारे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फावड़ा लेकर खड़े हैं। बस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फावड़ा लेकर खड़े हैं और फावड़ा चला रहे हैं। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? जवाब दिया यह मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहे हैं। यहां अज़ान होगी, अल्लाहू अकबर की सदाएं इन पहाड़ियों में गूंजेंगी। कल कयामत के दिन ये पहाड़ गवाही देंगे। सारे सहाबा थके हैं, बेज़बान मखलूक थक कर चूर है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मस्जिद कुबा की बुनियाद रखने की फिक्र हो रही है। पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। बहुत मजबूर हूं कि मैं आखिरी जुमला व सिराजम मुनीरा पर नहीं चल सका। मेरे भाइयों, वक्त भी